हेलो फ्रेंड्स, शिक्षण कला में आपનું हार्दिक स्वागत है। आज आप विभाज्यता चावीओ विषे बात करवानी है, तो चलो स्टार्ट करिए। सौ प्रथम आप 10 विभाज्यता चावी विषे बात करिए। तो जे संख्या में एकमनो अंक शून्य होय ते संख्या ने 10 वडे आप निशेष भागी सकीए छीए। तो आप उदाहरण द्वारा समझिए। तो अहींया आपने केटलीक संख्याओ आपेली है। तो अहींया आपेली संख्या में तमे जोशो तो एकमनो अंक जे छे ते शून्य है। तेथी आ दरेक संख्या ने आपणे 10 वडे निशेष भागी सकीशुं। आम टूंकमां आपणे कहीए कि आपणे कोईपण संख्या आपेली होय अने ते संख्या में खाली आपणे एकमना अंकने ज ध्याने लेवानो छे। जो एकमनो अंक शून्य होय तो ते संख्या ते कोईपण आपेली होय आपणे संख्या, तो ते संख्या ने आपणे 10 वडे निशेष भागी सकीशुं। हवे आगळ वात करीए। तो 5 विभाज्यतानी चावी। तो 5 विभाज्यतानी चावी शुं कहे छे कि जे संख्या में एकमनो अंक शून्य होय अथवा तो 5 होय ते संख्या ने आपणे 5 वडे निशेष भागी सकीशुं। आपणे उदाहरण द्वारा समझीए। तो अहींया आपणे केटलीक संख्याओ आपेली छे। तो ते संख्याओना आपणे एकमना अंकने ध्याने लईशुं तो अमुक में शून्य है और अमुक में 5 है। एटले के आ दरेक संख्या जे छे ते 5 वडे आपणे भागी सकीशुं। केम के आपणे 5 विभाज्यतानी चावी जोई कि जेमां एकमनो अंक जे छे ते शून्य अथवा 5 होय। तो आ दरेक संख्याओं में आपणे जोईशुं तो अमुक में एकमनो अंक शून्य है और अमुक संख्या में एकमनो अंक 5 है। तेथी आपणे कही सकीए कि आ दरेक जे संख्याओ आपेली छे ते दरेक संख्याओ 5 वडे आपणे निशेष भागी सकीशुं। हवे आगळ वात करीए। तो 2 विभाज्यतानी चावी। तो 2 विभाज्यतानी चावी शुं कहे छे कि जे संख्या में एकमनो अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 होय ते संख्या ने 2 वडे आपणे निशेष भागी सकीए छीए। आपणे उदाहरण द्वारा समझीए। तो अहींया केटलीक संख्याओ आपेली छे। ते दरेक संख्याओना जे आपणे एकमनो अंक ध्याने लईए तो आपणने 2 विभाज्यतानी चावी जोई ते प्रमाणे एकमनो अंक 0 है, 4 है, 8 है, 2 है, 6 है। तेथी आ दरेक संख्या जे छे ते आपणे 2 वडे निशेष भागी सकीशुं। टूंकमां आपणे कही सकीए कि आपणने कोईपण संख्या आपी होय तेना एकमना अंकने आपणे ध्याने लईए अने जो एकमनो अंक 0 होय, 2 होय, 4 होय, 6 होय अथवा तो 8 होय तेवी दरेक संख्याओने आपणे 2 वडे निशेष भागी सकीशुं। हवे आपणे आगळ वात करीए। तो आगळ छे 3 विभाज्यतानी चावी। तो 3 विभाज्यतानी चावी शुं कहे छे कि जे संख्या में अंकोना सरवाळाने 3 वडे निशेष भागी शकाय तो ते संख्या ने 3 वडे निशेष आपणे भागी सकीए छीए। एटले के जे आपणे संख्या आपी होय ते संख्याना दरेक अंकोना आपणे सरवाळो करवानो अने जे सरवाळो आपणने मळे ते सरवाळो आपणे 3 वडे निशेष भागी सकीए तो जे आपेली मेन संख्या छे ते संख्या ने आपणे 3 वडे निशेष भागी सकीशुं। आपणे उदाहरण द्वारा समझीए। तो अहींया 27 एक संख्या आपी छे। तो आपणे 3 विभाज्यतानी चावी जोई ते प्रमाणे अंकोनो सरवाळो करवानो एटले के 2 + 7 आपणे करीशुं तो आपणे मळशे 9। तो अहींया 9 जे छे ते आपणे 3 वडे निशेष भागी सकीए छीए। तेथी आपणे कही सकीए कि जे 27 मूळ संख्या छे तेने आपणे 3 वडे निशेष भागी सकीशुं। हवे आगळ वात करीए। तो बीजी एक संख्या है कि 5049। तो अहींया पण आपणे चावीने ध्याने लईने सरवाळो करीए अंकोनो तो 5 + 0 + 4 + 9 आपणे करीए तो आपणने मळशे 18। तो अहींया आपणे 18 जे अंकोनो सरवाळो करता 18 जे संख्या मळी 18 तेने आपणे 3 वडे निशेष भागी सकीए छीए। जो हाँ तो आपणे जे छे मूळ संख्या ने 3 वडे निशेष भागी सकीशुं। एटले के 5049 छे तेने आपणे
3 વડે નિશેષ ભાગી શકીશું। આમ ટૂંકમાં આપણે 3ની વિભાજ્યતાની ચાવી આપણે યાદ રાખવી હોય તો આપણે એટલું જ યાદ રાખવાનું કે કોઈ પણ આપણને સંખ્યા આપી હોય તે સંખ્યાના દરેક અંકોનો આપણે સરવાળો કરવાનો અને સરવાળો કરતાં આપણને જે સંખ્યા મળે તે સંખ્યાને 3 વડે ભાગી જોવાની। જો તે નિશેષ ભાગી શકાય તો આપેલી જે મૂળ સંખ્યા છે તેને પણ આપણે 3 વડે નિશેષ ભાગી શકીશું। હવે આગળ વાત કરીએ તો 6ની વિભાજ્યતાની ચાવી। તો 6ની વિભાજ્યતાની ચાવી શું કહે છે કે જે સંખ્યાને 2 અને 3 વડે ભાગી શકાય તે સંખ્યાને 6 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે। અગાઉ આપણે 2ની અને 3ની વિભાજ્યતાની ચાવી જોઈ તો જે સંખ્યામાં 2ની અને 3ની વિભાજ્યતાની ચાવીનું પાલન થતું હોય પરંતુ સંયુક્તપણે એટલે કે 2ની વિભાજ્યતાની ચાવી અને 3ની વિભાજ્યતાની ચાવીનું સંયુક્તપણે પાલન થતું હોય એટલે કે આપેલી સંખ્યાને 2 વડે અને 3 વડે આપણે નિશેષ ભાગી શકીએ તો જ તે સંખ્યાને આપણે 6 વડે નિશેષ ભાગી શકીશું। ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ તો અહીંયા આપણને એક સંખ્યા આપી છે કે 6276। હવે આ સંખ્યામાં આપણને ખબર છે કે જે સંખ્યામાં એકમનો અંક 0, 2, 4, 6, 8 હોય તો તેવી સંખ્યાને આપણે 2 વડે નિશેષ ભાગી શકીએ છીએ। તો અહીંયા આપણે જોઈશું તો આ સંખ્યામાં જે છે એકમનો અંક 6 છે તેથી આપણે તેને 2 વડે તો નિશેષ ભાગી જ શકીશું। હવે વાત રહી 3ની તો આ જ સંખ્યા છે તેને આપણે 3 વડે નિશેષ ભાગી શકીશું। તો તે આપણે જોવા માટે અગાઉ આપણે 3ની વિભાજ્યતાની ચાવી જોઈ ગયા તે પ્રમાણે આપેલ સંખ્યાના અંકોનો સરવાળો કરીશું કે જે સરવાળો આપણને મળે તે શું 3 વડે આપણે ભાગી શકીએ છીએ? જો ભાગી શકીએ તો આ જે સંખ્યા છે તે સંખ્યાને આપણે 3 વડે નિશેષ ભાગી શકીશું। તો ચલો આપણે સરવાળો કરીએ। તો સરવાળો આપણે કરીશું તો 6 + 2 + 7 + 6 બરાબર કેટલા મળે છે આપણને 21। તો 21 જે છે તેને આપણે 3 વડે નિશેષ ભાગી શકીએ છીએ। તેથી આપણે કહી શકીએ કે જે આ 6276 જે છે તે આપણે 2 વડે પણ નિશેષ ભાગી શકીએ છીએ અને 3 વડે પણ નિશેષ ભાગી શકીએ છીએ। તેથી આ સંખ્યાને આપણે 6 વડે નિશેષ ભાગી શકીશું। હવે આગળ વાત કરીએ તો બીજી એક સંખ્યા આપણને આપી છે કે 5142। અહીંયા આપણે એકમનો અંક ધ્યાને લઈશું તો 2 છે તેથી આપણે 2 વડે નિશેષ ભાગી શકીશું। હવે 3ની વાત કરીએ શું 3 વડે નિશેષ ભાગી શકીશું? તો અંકોનો સરવાળો કરીશું તો આપણને મળશે 5 + 1 + 4 + 2 કે જે અંકોનો સરવાળો આપણને 12 મળે છે। હવે આ અંકોનો સરવાળો જે છે તેને આપણે 3 વડે નિશેષ ભાગી શકીશું? તો હા ભાગી શકીએ છીએ। તો આપણે કહી શકીએ કે જે આ 5142 છે તેને આપણે 3 વડે નિશેષ ભાગી શકીએ છીએ। તો આપણે કહી શકીએ કે આ 5142 જે છે તેને આપણે 2 વડે અને 3 વડે આમ બંને વડે સંયુક્ત રીતે આપણે ભાગી શકીએ છીએ। તો આ જે સંખ્યા છે તેને આપણે 6 વડે પણ નિશેષ ભાગી શકીશું। અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે બંને એટલે કે 2 અને 3 વડે બંને વડે આપણે નિશેષ ભાગી શકતા હોઈએ તો જ આપણે તે સંખ્યાને 6 વડે નિશેષ ભાગી શકીશું। હવે આગળ વાત કરીએ તો 4ની વિભાજ્યતાની ચાવી। તો 4ની વિભાજ્યતાની ચાવી શું કહે છે કે જે સંખ્યામાં છેલ્લા 2 અંકો દ્વારા રચાયેલી સંખ્યાને 4 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તો તે સંખ્યાને આપણે 4 વડે નિશેષ ભાગી શકીએ છીએ। એટલે કે એક ઉદાહરણ લઈએ તો અહીંયા આપણને કેટલીક સંખ્યાઓ આપેલી છે તો 4ની વિભાજ્યતાની ચાવીમાં આપણે ફક્ત કોઈપણ સંખ્યા આપી હોય પરંતુ તેના ફક્ત છેલ્લા 2 આંકડાઓનો આપણે ધ્યાને લેવાના છે। એટલે કે જે એકમ અને જે દશકના અંકો છે તેને ધ્યાને લેવાના છે। તો આપણે અહીંયા ઉદાહરણમાં કેટલીક સંખ્યાઓ આપેલી છે તે દરેક સંખ્યાઓને આપણે જોતા આપણે કહી શકીએ છીએ કે 76 સંખ્યા છે એક, ત્યારબાદ 4 છે, 04 જે છેલ્લા 2 અંક છે તે, ત્યારબાદ 52 છે, 60 છે, 24 છે, 48 છે। તો આ દરેક છેલ્લા 2 અંકો છે સંખ્યાના તે આપણે 4 વડે નિશેષ ભાગી શકીએ છીએ।
તેથી આપણે કહી શકીએ કે આ મૂળ સંખ્યા જે છે તે દરેક મૂળ સંખ્યાઓને આપણે 4 વડે નિશેષ ભાગી શકીશું. હવે આગળ વાત કરીએ તો 8ની વિભાજ્યતાની ચાવી. તો 8ની વિભાજ્યતાની ચાવી શું કહે છે કે જે સંખ્યામાં છેલ્લા 3 અંકો દ્વારા રચાયેલી સંખ્યાને 8 વડે આપણે નિશેષ ભાગી શકીએ તો તે સંખ્યાને આપણે 8 વડે નિશેષ ભાગી શકીએ છીએ. આપણે 4ની વિભાજ્યતાની ચાવીમાં શું કીધું કે છેલ્લા 2 અંકોને આપણે ધ્યાને લેતા હતા. હવે 8ની વિભાજ્યતાની ચાવીમાં આપણે શું કરવાનું છે કે છેલ્લા 3 અંકોને ધ્યાને લેવાના છે. તો આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ તો એ આપણને કેટલીક સંખ્યાઓ આપેલી છે. તે સંખ્યાઓના આપણે છેલ્લા 3 અંકો જે છે તેને ધ્યાને લઈશું અને જો તે છેલ્લા 3 અંક જે છે તે 8 વડે આપણે નિશેષ ભાગી શકીએ તો આપણે મૂળ સંખ્યા જે સંપૂર્ણ આખી પૂરી સંખ્યા જે છે તેને આપણે 8 વડે નિશેષ ભાગી શકીશું. પરંતુ જો આપણે છેલ્લા 3 અંકોને જ 8 વડે નિશેષ ન ભાગી શકીએ તો આપેલી સંખ્યાને પણ આપણે 8 વડે નિશેષ ભાગી શકીશું નહીં. તો આ થઈ 8ની વિભાજ્યતાની ચાવી. હવે આગળ વાત કરીએ તો આગળ વાત છે 9ની વિભાજ્યતાની ચાવી. તો 9ની વિભાજ્યતાની ચાવી શું કહે છે તો આપણે જોઈએ કે જે સંખ્યામાં અંકોના સરવાળાને 9 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તો તે સંખ્યાને 9 વડે નિશેષ ભાગી શકીએ છીએ. આપણે અગાઉ જેમ 3ની ચાવીમાં આપણે વાત કરી હતી તેવી જ રીતે અહીંયા કરવાનું છે. તો આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ તો અહીંયા એક સંખ્યા આપેલી છે કે 549. અહીંયા પણ આપણે અંકોનો સરવાળો કરવાનો છે કે જેમ આપણે 3ની ચાવીમાં કર્યો હતો. તો અહીંયા અંકોનો સરવાળો કરવાથી જે સંખ્યા મળે તે 9 વડે આપણે નિશેષ ભાગી શકીએ તો આપેલી સંખ્યાને પણ આપણે 9 વડે નિશેષ ભાગી શકીશું. આપણે જો અહીંયા 549 આપ્યા છે તો તેના દરેક અંકોનો સરવાળો કરીશું તો આપણને મળશે 18. તો હવે 18 જે છે તેને આપણે 9 વડે નિશેષ ભાગી શકીશું. તો આપણે કહી શકીએ કે 549 જે છે તેને પણ આપણે 9 વડે નિશેષ ભાગી શકીશું. બીજું ઉદાહરણ લઈએ તો 5,14,818. તો અહીંયા આપણે નિયમ પ્રમાણે અંકોનો સરવાળો કરીશું તો આપણને મળશે 27. હવે 27 જે છે તેને આપણે 9 વડે નિશેષ ભાગી શકીશું. તેથી આપણે કહી શકીએ કે જેમ મૂળ સંખ્યા આપણને આપેલી છે 5,14,818 તેને પણ આપણે 9 વડે નિશેષ ભાગી શકીશું. તો હવે આગળ વાત કરીએ. આગળ વાત છે 11ની વિભાજ્યતાની ચાવી. તો 11ની વિભાજ્યતાની ચાવી શું કહે છે કે જે સંખ્યામાં જમણી બાજુથી એકી સ્થાનોએ આવેલા અંકોના સરવાળા અને બેકી સ્થાનોએ આવેલા અંકોના સરવાળા વચ્ચેનો તફાવત જો 0 હોય અથવા તો 11થી ભાગી શકાય તેવો હોય તે સંખ્યા 11 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે. આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ તો સૌપ્રથમ અહીંયા આપણે એક સંખ્યા જોઈએ તો 803 એ સંખ્યા આપેલી છે. તો અહીંયા આપણે વિભાજ્યતાની ચાવીમાં જે કીધું છે તે પ્રમાણે આપણે કરતા જવાનું છે. તો સૌપ્રથમ જમણી બાજુથી આપણે ધ્યાને લેવાના છે કે એકી સ્થાનો અને બેકી સ્થાનો. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એકી સ્થાનો કયા છે તો 3 જે છે અંક એ એકી સ્થાન પર છે, ત્યારબાદ 0 છે એ બેકી સ્થાને આવશે અને 8 છે તે ફરી એકી સ્થાને આવશે. તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું કે એકી સ્થાનના અંકોનો સરવાળો કરીશું, ત્યારબાદ જે બેકી સ્થાનના અંકો જે છે તેનો સરવાળો કરીશું અને તે બંને વચ્ચે જે તફાવત જે છે તે તફાવત આપણે લઈશું. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ તે પ્રમાણે જમણી બાજુથી આપણે એકી સ્થાનના અંકોનો સરવાળો કરીશું તો આપણને મળશે તો 3 + 8 બરાબર આપણને 11 મળ્યા. હવે બેકી સ્થાનના અંકોનો સરવાળો આપણે કરીશું તો અહીંયા બેકી સ્થાન પર એક જ સંખ્યા છે અંક છે જે છે 0. હવે બંનેનો આપણે તફાવત લઈશું તો આપણને મળશે 11 - 0 બરાબર કેટલા 11 મળે છે. તો આપણે આ ચાવીમાં જોયું તે પ્રમાણે તફાવત આપણને 0 મળે અથવા તો 11 મળે
અથવા તો 11 વડે ભાગી શકાય તેવો હોય તો તેને આપણે નિશેષ 11 વડે નિશેષ ભાગી શકીએ છીએ। તો અહીંયા 11 મળ્યો, તેથી આપણે આ જે 803 જે છે તેને પણ આપણે 11 વડે નિશેષ ભાગી શકીશું। એક બીજું ઉદાહરણ લઈએ, બીજી સંખ્યા આપણે લઈએ તો 3113। તો અહીંયા એકી સ્થાનમાં રહેલા અંકોને આપણે ધ્યાને લઈએ અને બેકી સ્થાનના અંકોને આપણે ધ્યાને લઈએ। તો આપણે અહીંયા જોઈશું તો જમણી બાજુથી એકી સ્થાને આપણને 3 મળે છે અને 1 મળે છે। તો તે બંનેનો આપણે સરવાળો કરીશું તો આપણને મળશે 3 + 1 બરાબર 4। તેવી જ રીતે બેકી સ્થાનમાં રહેલા અંકોનો સરવાળો કરીશું તો આપણને મળશે 1 + 3 બરાબર 4। હવે આ બંનેનો આપણે તફાવત લઈશું, જે સરવાળો મળ્યો તે બંનેનો આપણે તફાવત લઈશું તો આપણને મળે છે 4 - 4 બરાબર 0। તો આપણે ચાવીમાં કીધું તે પ્રમાણે કે તફાવત 0 મળે અથવા તો 11થી ભાગી શકાય તેવો મળે, અહીંયા આપણને 0 મળે છે। તેથી આપણે આ જે સંખ્યા છે 3113 તે આપણે 11 વડે નિશેષ ભાગી શકીશું। એક ઉદાહરણ લઈએ તો એક સંખ્યા અહીંયા બીજી આપણને આપેલી છે કે 61809। આપણે નિયમ પ્રમાણે ચાલીએ તો એકી સ્થાનોએ જે અંકો આપેલા છે તેનો સરવાળો કરીએ તો આપણને 9 + 8 + 6 કરીશું તો આપણને સરવાળો મળશે 23। તેવી જ રીતે બેકી સ્થાનોએ રહેલા અંકોનો સરવાળો આપણે જોઈએ તો આપણને મળે છે 0 + 1 બરાબર 1। હવે આ બંનેનો તફાવત લઈએ તો આપણને કંઈક આ રીતે મળશે કે 23 - 1 બરાબર આપણને 22 મળે છે, કે જે 11 વડે જે છે એ ભાગી શકાય છે। તેથી આપણે કહી શકીએ કે આ જે સંખ્યા આપણને મળી 61809 તે આપણે 11 વડે નિશેષ ભાગી શકીએ છીએ। તો 11ની ચાવી યાદ રાખવા માટે આપણે શું કરવાનું કે જે સંખ્યા આપી હોય તેના જમણી બાજુથી એકી સ્થાનોએ આવેલા અંકો જોવાના, તેમનો સરવાળો કરવાનો, અને તેવી જ રીતે જમણી બાજુથી જે બેકી સ્થાનોએ રહેલા છે અંકો તેને જોવાના અને તેનો સરવાળો કરવાનો। હવે એકી સ્થાનના અંકોનો સરવાળો અને બેકી સ્થાનોનો અંકોનો સરવાળો આપણને જે મળશે તે બંને વચ્ચેનો તફાવત લઈ લેવાનો। તો તે જે તફાવત આપણને મળશે તે આપણને 11 મળે છે કે 11 વડે ભાગી શકાય તેવી કોઈ સંખ્યા મળે છે, દાખલા તરીકે 22 મળે છે, 33 મળે છે, 44 મળે છે અથવા તો 0 મળે છે। તો તેવી દરેક સંખ્યાઓને આપણે 11 વડે નિશેષ ભાગી શકીએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ થઈ વિભાજ્યતાની ચાવીઓ વિશેની વાત। જો મિત્રો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને શિક્ષણ કલા ચેનલ જે છે તેને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો ફરી મળીએ આવા જ એક વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત મિત્રો।